آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس میں ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ کے بعد یورپی یونین کا بھی چین پر غلط معلومات دینے کا الزام۔ یورپین کمیشن کا کہنا ہے کہ چین یورپی یونین میں چھوٹی مہمات چلا رہا ہے۔ روس اور چین یورپی یونین اور دنیا کو غلط معلومات دے رہے ہیں۔ ریکمنڈیشنز کی روشنی میں جو کہ پینل ایکشن کی چیزیں ہیں، یعنی کہ جس میں فوجداری قوانین کے تحت مقدمات درج ہوں گے اور پھر اس کے ساتھ ریکوریز کا بھی سلسلہ ہے، جس میں ایف بی آر، بے نامی کمیشن، ایس سی سی پی کی کارروائی، یہ تمام چیزیں ہیں۔ بڑا مختصراً میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں 29 ارب روپے کی سبسڈی ایگزامن کی گئی پچھلے 5 سالوں میں۔ چیئرمین نیب کو پہلا ریفرنس ارسال۔ شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے شوگر کمیشن کی سفارشات کی منظوری دے دی، ذمہ داروں کے خلاف فوجداری مقدمات ہوں گے۔ نیب 5 سال میں 29 ارب کی سبسڈی کی مد میں لاقانونیت کا جائزہ لے گا۔ ایف بی آر نے بھی چینی انکوائری کے حوالے سے کام شروع کر دیا۔ پیٹرول بحران ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟ وزیر اعظم متعلقہ حکام پر برہم، کہا انہیں کسی دباؤ کی پرواہ نہیں، اداروں کو اپنا کام کرنا ہوگا۔ عمران خان نے ہنگامی اجلاس میں عمر ایوب اور ندیم بابر کو طلب کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے ذخیرہ اندوزی کرنے والی کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا اٹک ریفائنری کے پاس 2.25 کروڑ لیٹر آئل ہے، لیکن سپلائی نہیں کیا جا رہا۔ کھماڑی اور پورٹ قاسم میں 10 کروڑ لیٹر پیٹرول ذخیرہ کرنے کا انکشاف۔ پیٹرول بحران پر قائم تحقیقاتی کمیٹی نے 4 آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے سربراہوں کو آج کراچی میں طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق مارکیٹنگ کمپنیوں کے ذخائر تحویل میں لے کر پی ایس او کے ذریعے سپلائی کی جا سکتی ہے۔ 15 تاریخ کو آپ بجٹ دے رہے ہیں، 4-5 دن میں ہم بھی بجٹ دیں گے اپنا۔ 2 دن پہلے کیا ایڈوائس آپ دیں گے؟ اور کیا ہماری تو ساری تیاری ہو گئی ہے، آپ کی بھی تیاری ہو گئی ہے، تو این ای سی کو ایک مذاق نہ بنایا جائے۔ این ای سی کا میرا یہ خیال ہے کہ یہ فیبرری مارچ میں یہ والی میٹنگ ہونی چاہیے۔ قومی اقتصادی کونسل کو مذاق نہ بنایا جائے۔ بجٹ سے 2 روز قبل کونسل کے اجلاس کا کیا فائدہ؟ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے وفاق سے گلے شکوے۔ پریس کانفرنس میں کہا انہیں اجلاس کے لیے اسلام آباد جانے سے روک دیا گیا۔ ویڈیو لنک پر اجلاس ہوا تو ان کی آواز بار بار بند ہوتی رہی۔ مزید بولے اس سال ترقی کی شرح -2.6% ہوگی۔ وفاق کا 2.1% کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ہم نے یہی دیکھا ان کا پیٹرن کہ وہ باہر جا کے اندر جب اجلاس میں کچھ ان کا موقف ہوتا ہے وہ بالکل ایگری بھی کرتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو وہ پھر بالکل بدل جاتے ہیں۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عدالت تو چلے جاتے ہیں اپنی ضمانت کے لیے، لیکن وہ پارلیمنٹ نہیں آتے بینگ دا لیڈر آف دا اپوزیشن۔ وفاقی حکومت نے وزیر اعلیٰ سندھ کے الزامات مسترد کر دیے۔ شبلی فراز نے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں کہا مراد علی شاہ نے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں فیصلوں سے اتفاق کیا، بعد میں موقف بدل لیا۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا شہباز شریف ضمانت لینے عدالت چلے جاتے ہیں، اسمبلی نہیں آتے، اپوزیشن بجٹ تقریر کے دوران ہنگامہ نہیں کرے گی، پیٹرول کی قلت آج تک ختم ہو جائے گی۔ فلسطین کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ورچوئل اجلاس میں شرکت۔ عالمی برادری سے اسرائیل کو فلسطینی علاقوں پر قبضہ کرنے سے روکنے کا مطالبہ۔ وزرائے خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل کے فلسطین کے کسی بھی حصے پر قبضے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اسرائیلی اقدام استعماری پالیسی میں شمار ہوگا۔ سیاہ فام جارج فلائیڈ کے بھائی امریکی کانگریس کی جوڈیشری کمیٹی کے سامنے پیش۔ فلونائز فلائیڈ کا کہنا ہے پاکستان کے ہاتھوں پولیس کے ہاتھوں سیاہ فاموں کی مشکلات ختم کی جائیں۔ جسم میں زندگی بن کر دوڑنے والا خون اب بنے گا شفا بھی۔ شکست دینے والے خوش قسمت پلازما عطیہ کر کے ہم وطنوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ آئیں اور اپنا پلازما عطیہ کریں۔
03341920268 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। 92 न्यूज प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। मस्जिद और मुल्हिका हिस्सों में साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम की तजदीद की जाएगी। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस के मुताबिक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुल्हिका हिस्सों के अलावा सर्विस मराकज़ और पार्किंग एरिया में भी एयर कंडीशन की जदीद निज़ाम पर काम होगा। और आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप पर फैसला 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया। आईसीसी का तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर चलने का फैसला। टैक्स छूट के मामले पर भारतीय बोर्ड को दिसंबर तक की मोहलत दे दी। चार प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी होते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको हेड करते हैं। 13 लोगों की ये बॉडी है। तो ये 13 लोग क्यों नहीं मिल सकते? मैंने कोशिश की, इंसिस्ट किया कि जी मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूँ। एक और सूबे के चीफ मिनिस्टर भी चाह रहे थे कि इस्लामाबाद में ही हम जाएं, मीटिंग हो। लेकिन हमें बड़ा क्लियरली ये मैसेज दिया गया कि नहीं, आप इस्लामाबाद नहीं आए। अगर आप आ भी गए, ये बिल्कुल मैसेज इस तरीके से मिला था, आ भी गए तो हम आपको वीडियो लिंक पे लेंगे। आप जहाँ पे भी हों, अपने सिंध हाउस में बैठे हों, किसी होटल से आप कनेक्ट करें, रोड पे बैठ के कनेक्ट करें, हम आपको आने नहीं देंगे इस मीटिंग के अंदर। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बिल्कुल इसी तरीके से जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी मेरी ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं थी। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कसूरवार नहीं ठहराता, लेकिन ये जो लोग गाइड कर रहे हैं वजीर आजम को, उनको तो पता होना चाहिए कि जी ऐसे नहीं कर सकते आप। एक आईनी मीटिंग साल में 2 बार होनी होती है कम से कम, पहली बार साल में हो रही है। मुझे उम्मीद है 30 जून से पहले शायद एक और मीटिंग बुला लें, लेकिन मुश्किल है। उस मीटिंग में सूबाई चीफ मिनिस्टर्स को कहा गया कि आप अपने अपने सूबों में रहें। कैबिनेट मीटिंग में जहां 50 लोग होते हैं, आज मैंने जब ये जिक्र किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं जी, हमने कैबिनेट मीटिंग भी 2 जगह की थी, यानी आधे लोग एक जगह मौजूद थे, आधे लोग दूसरी जगह। मैंने कहा वो तो 50 है ना, ये तो 13 लोग हैं। 13 लोग तो एक कमरे में बैठ सकते हैं। और ठीक है, अगर कोई सपोर्ट स्टाफ चाहिए वो किसी और कमरे में बैठ जाए, किसी और जगह पे वीडियो लिंक से आ जाए। लेकिन जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जो आइन में जिनका जिक्र है, वो तो आने चाहिए थे। तो खैर ये मैंने पहला एतराज़ और अपना शिकायत प्राइम मिनिस्टर साहब को की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत मेहरबानी की। उन्होंने कहा कि जी मैं खुद चाहता हूँ कि ये फ़ेस टू फेस हो। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला फ़ेस टू फेस आगे करेंगे। लेकिन आज की मीटिंग तो अब मैं उस वक्त तो उड़ के जा नहीं सकता था इस्लामाबाद, जब उन्होंने कहा कि नहीं आप आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर हो गई थी तब तक। मीटिंग के 6 एजेंडा आइटम थे, में से मैं सिर्फ 2 का जिक्र करूंगा, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। एक एजेंडा आइटम होता है जो हर साल होता है। एक तो ये NEC है क्या चीज़? नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है आईनी, और इसमें लिखा है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल वफाक को और सूबों को अपने इकोनॉमिक फाइनेंशियल डेवलपमेंट के बारे में एडवाइस करेगी। अच्छा, उस एडवाइस पे फिर सूबे, वो कोई पाबंद नहीं है वफाक या सूबे, NEC की एडवाइस पे वो सूबे अपना बजट बनाते हैं और सब कुछ। मैंने दूसरा एतराज़ यही था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने सुना है 12 तारीख को आप बजट दे रहे हैं सकते हैं। और ठीक है, अगर कोई सपोर्ट स्टाफ चाहिए वो किसी और कमरे में बैठ जाए, किसी और जगह पे वीडियो लिंक से आ जाए। लेकिन जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जो आइन में जिनका जिक्र है, वो तो आने चाहिए थे। तो खैर ये मैंने पहला एतराज़ और अपना शिकायत प्राइम मिनिस्टर साहब को की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत मेहरबानी की। उन्होंने कहा कि जी मैं खुद चाहता हूँ कि ये फ़ेस टू फेस हो। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला फ़ेस टू फेस आगे करेंगे। लेकिन आज की मीटिंग तो अब मैं उस वक्त तो उड़ के जा नहीं सकता था इस्लामाबाद, जब उन्होंने कहा कि नहीं आप आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर हो गई थी तब तक। मीटिंग के 6 एजेंडा आइटम थे, में से मैं सिर्फ 2 का जिक्र करूंगा, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। एक एजेंडा आइटम होता है जो हर साल होता है। एक तो ये NEC है क्या चीज़? नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है आईनी, और इसमें लिखा है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल वफाक को और सूबों को अपने इकोनॉमिक फाइनेंशियल डेवलपमेंट के बारे में एडवाइस करेगी। अच्छा, उस एडवाइस पे फिर सूबे, वो कोई पाबंद नहीं है वफाक या सूबे,
NEC کی ایڈوائس پہ وہ صوبے اپنا بجٹ بناتے ہیں اور سب کچھ. میں نے دوسرا اعتراض یہی تھا کہ پرائم منسٹر صاحب میں نے سنا ہے 12 تاریخ کو آپ بجٹ دے رہے ہیں,